मुर्शदे वली राजान राज पानान पान दीवान देव उपमा मकान। साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी मुबारक चरण छू प्राप्त कर रहे सतसंगी जनों, सतगुरां दी अपार कृपा रहमत वरत रही है कि साहिब सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जिन्हां दा 550 साला समुचे जगत अंदर संसार अंदर मनाया जा रहा, उहदे संबंध विच सतगुरां ने इस पावन अस्थान ते पार कृपा रहमत कीती है। हर रोज सतगुरां दी अपार कृपा रहमत सदका जपजी साहिब दे अनेकां ही पाठ इस पावन अस्थान ते कीते जा रहे हैं। उहदा मेन मकसद यही है कि साडे अंदर जपजी दी बाणी जिहड़ी है वह वस जावे। गुरु नानक साहिब जी का जो मुढ़ला फलसफा है, जो मुढ़ला सिद्धांत है जां मुढ़ली बाणी है, वो साडे अंदर वस जावे ते उहदा फायदा सानूं ये होवेगा जिन्ने असीं पाठ करांगे संगती रूप च करांगे, उहदे नाल एक ते बाणी साडी उचारण जिहड़ा है वह सही होवेगा ते दूसरा सानूं रब्बी बाणी कंठ होवे। बाणी कंठ करन दा तरीका यही है कि असीं वार वार जपीए, वार वार ध्याईए, वार वार उचारण करिए ताकि साडा जिहड़ा उचारण है वह सही हो जाए, बाणी कंठ हो जाए। इस सदका बहुत बड़ा उद्यम उपराला है। आप जियां ने उस मुढ़ली आरंभक बाणी दा गुरु नानक साहिब महाराज जी की मुबारक रचन दा पाठ सरवण कीता। आओ जिन्ना को समा सतगुरां दी गोद अंदर बैठन दा मिलिया, साहिबां दी वडियाई कर सकी। आप संगत बख्शो असीस बा अदब बा सत्कार साहिबां नूं चुकाओ शीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल आपां साहिबां दे नाम दी गल कीती सी कि नाम गुरु नानक के घर केवल नाम, साहिबां दे घर दे अंदर केवल नाम है। फिर नाम की साडे लिए रस्ता है, नाम की साडे लिए पौड़ी है, नाम की साडे लिए मंजिल है। ते जे करतार तो कुछ मंगना है ते सतगुरु जी कह रहे हैं नाम ही मंगना है। इस सदका गुरमत दे पांधियां दा नाम ही सब कुछ है। आओ आपां कल इत्थे विचार जिहड़ी सी छड्डी सी कि साहिबां दे नाम दे अंदर बहुत कुछ है ते नाम ही एक औखद, एक दवाई है, एक औषधि है। उसे नाम नूं लै करके साडे अंदर दे रोग भी दूर हुंदे हन। जिथे मानसिक रोग दूर हुंदे ने, याद रखियो उत्थे शरीरक रोग भी बाणी दूर करदी। हुण वेखो ना, जे आपां इतिहास वाचीए, मैं दो घटनावां दा जिक्र करके अगे चलां। पहली इतिहास दी है ते दूसरी जिहदे हड्ड बीती उन्हां लिखी। पहली घटना है, वेखो नगर दे अंदर रहिंदियां बहुत समा हो गया, एक धनाड़ अमीर चौधरी जिहड़ा शराब पींदा है, जुआ खेडदा है, विषयी कर्म करदा है ते ओह कर्म करदियां 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 ओहनूं कोढ़ दा रोग लग गया। कोढ़ दा रोग लगन करके नगर दे पिंड दे लोकां ने सोचिया कि छूत छात की बीमारी है, क्योंकि पहले समय हरेक बीमारी नूं इदां ही समझिया जांदा कि इहनूं पिंड तो बाहर कढ दिता जाए। पिंड तो बाहर बाहर उहदा एक झोंपड़ी पा दित्ती ते गल दे विच एक बठल, बठल समझदे हो जी, मिट्टी दा भांडा, वो बन दिता। जदों कोई राहगीर लंघे जिन्हों तरस आवे उस बर्तन दे अंदर कुछ खाण लई पा जे, कुछ पीण लई पा जे। काफी समा उहदा अजा ही गुजरिया, क्योंकि एक नगर दा धनाड़ अमीर बंदा सी, अज कखां नाल खुला हो
ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹਗੀਰ ਮਨ 'ਚ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੰਘਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਖੂਨ ਸਿੰਮਦਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਠਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਈ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੌਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਇਹ ਰੋਗ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਹੇ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਕਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬਖਾਨਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਕਾ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਠ ਪੈਰ ਅਰਾਧੀਆ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਮੱਥੂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਆਈ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਖਵਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਣਤੀਏ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, 7 ਬਚਨ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਜਦੋਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰੇਮਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੱਥੂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਰਾਰੀ।
ਮੱਥੋ ਤੇ ਮਰਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਕੈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੇਖੋ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਵੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਘਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚਲਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਨਾ 27-33 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਚ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਵੀ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੱਡ ਬੀਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪਲੇਗ ਦੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਕਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜੇ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤਾਰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ, ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਰ ਪਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕੰਬਲ ਵਲੇਟ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। 1 ਪਾਠ ਕੀਤਾ, 2 ਕੀਤਾ, 5 ਪਾਠ ਕੀਤੇ। 5 ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਕ ਗਿਆ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਿਆ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਚੁੱਭ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਦਵ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਬਾਨੇ, ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰ-ਦੁਆਰ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰ-ਦੁਆਰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਦੁਆਰ-ਦੁਆਰ ਬੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਖੁੱਲੀ ਨਾ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ
ਉਹ ਐਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। 106 ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ 106 ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਦਾ ਕਹੇ, ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੋਵੇਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ 106 ਬੁਖਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਨੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੈ ਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਤ ਸੁਣਤ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਵੀਣ ਵੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਠ ਪੈਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੁੜ ਜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਸਭ ਖੇਡ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜਪ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ? ਮਾਲਕ ਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਇਹ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ,
एक टाइम रोटी खाण तो बाद फिर दोबारा भुख लगती, दोपहर वेले फिर खांदा, रात नूं फिर खांदा। जे बंदा कहे मैं एक टाइम रोटी खाधी ना, मैं हुण दोपहरे खानी, ना रात नूं खानी, ना अगली सवेर खानी, ना दोपहरे फिर, ना फिर रात नूं खावांगा, इक्को वारी खाओ ना। फिर ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਦੁਆਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਨਹਾਣੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ? ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਦੇ? ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ? ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਬੂ ਆਈ, ਦੂਜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ, ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪ ਲਓ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਆਧਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆ ਦਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਦਰਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਧਿਆਣਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ ਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਟੇਕਣਾ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਐਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਪੋਗੇ, ਅੰਤਰ ਵਸ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਪੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪੋ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਰਿਹਾ, ਧਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਚੁੱਭ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਪੇ, ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਧਿਆ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੀ? ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਵਜੇ ਉੱਠੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੋਇਓ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜੂੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਨੇ, ਜੂੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਖਾਨ, ਜੂੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਖਾਨ। ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਰੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਚ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜੀਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ। ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ 62 ਸਾਲ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਾਗਰ ਢੂੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਗਰ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾਗਰ ਢੋਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਸੁਬਾਹ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਉ, ਤਿਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੀ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਸੁਬਾਹ ਕੇ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚ ਗੁਰੂ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਪਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਸਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਜੁਟੇ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਤਿਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੰਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਿਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੋ
ਦੋਸਤੀ, ਮਨ, ਮੁਖ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਮਨ ਔਰ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਨਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ, ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਨ, ਮੁਖ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੇਖ ਭਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਬੜੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ, ਆਲ੍ਹਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੋਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚ, ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਹਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੜੀ ਚੌਂਕੀ, ਪਾਉ ਫੁੱਟੀ, ਵਗਨ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਰੰਗ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤ ਬਦੇਖਾ ਬਬੀਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੁਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਓ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਾਧੋ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਬਤਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਵਿਸਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤਾਰ, अपना नाम देखो, अपना नाम देखो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, सतगुरु जी कृपा करन ऐसा चाओ, आनंद बख्शिश करना, अपने चरना कमलों का प्यार, नाम सिमरन दी दातां, चढ़दी कला वाला जीवन बख्शिश करन। कोट कोटान धन्नवाद साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, आप गुरु रूप संगतां दा, बाबा जी का, जिन्हां ने आप संगतां दे दर्शन करवाए। सतगुरु जी कृपा करने इस तरह नाम सिमरन दी दातां, चढ़दी कला वाला जीवन, सिख कौम की सेवा करने दे बल उदम चाओ बख्शिश करन। बेअंत प्रकार दी गलतियां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर जस गाय संत जना